Namaste, I'm Kanchana Advocate. Today I'm dealing with law of maintenance. The relevant case law is Rajneesh versus Neha and others, 2020 Supreme Court judgment. In this case, Supreme Court gave elaborate guidelines with regard to law of maintenance. And also it contains issue of overlapping jurisdiction, the payment of interim compensation and permanent alimony, criteria for determining the quantum of maintenance, date from which the maintenance to be awarded, enforcement of order of maintenance. Okay. Article 15 Clause 3 reinforced by Article 39 of the Constitution of India, which envisages a positive role for state in fostering change towards the empowerment of women, led to enactment of various legislations from time to time. And some legislations are secular, that is Special Marriage Act 1954, Section 125 of Code of Criminal Procedure 1973, and Protection of Women from Domestic Violence Act 2005. The first issue in the judgment is issue of overlapping jurisdiction. అంటే మనం మెయింటెనెన్స్ అనేది వన్ ఆర్ మోర్ ఎనాక్ట్మెంట్స్ నుండి కూడా క్లెయిమ్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే డిఫరెంట్ ఎనాక్ట్మెంట్స్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ పర్పస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిందూస్ అనుకోండి, హిందూ అడాప్షన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ యాక్ట్ అండ్ హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ నుండి కూడా క్లెయిమ్ చేయొచ్చు. Okay, now the statutory provisions under various enactment. Special Marriage Act 1954, Section 4 of Special Marriage Act provides that marriage between two persons who are citizens of India may be solemnized under Special Marriage Act, irrespective of their religion or caste. Section 36 of Special Marriage, Section 36 of Special Marriage Act provides for interim maintenance or maintenance pendent light. కేస్ పెండింగ్ లో ఉండగాను మెయింటెనెన్స్ కోసం క్లెయిమ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో దిస్ సెక్షన్ 36 says that interim maintenance application has to be disposed of within 60 days. Section 37 Special Marriage Act 1954, it is for permanent alimony. Special Marriage Act లో ఉమెన్ కి మాత్రమే ఆపర్చునిటీ ఉంటుందన్నమాట. మెయింటెనెన్స్ కెన్ క్లెయిమ్ అగైన్స్ట్ ద హస్బెండ్ కి ఇందులో ఆపర్చునిటీ ఉండదు. హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ 1955. Hindu Marriage Act is a complete code which provides for rights and liabilities and obligations arising from the marriage between two Hindus. Sections 24 and 25 deals with maintenance. To a party who has no maintenance Hindu Marriage Act 1955. Hindu Marriage Act is a complete code which provides for rights and liabilities of Hindu Marriage Act 1955. Hindu Marriage Act is a complete code which provides for rights, liabilities and obligations arising from the marriage between two Hindus. Relevant provisions for maintenance are 24 and 25. This is gender neutral. That's why husband or wife can file application for maintenance. The prerequisite is that applicant does not have independent income which is sufficient for her or her support during pendency of the list. Section 24 deals with interim maintenance. It has to be disposed of within 60 days. This time limit is incorporated in 2001 with effect from 24/9/2001. 25. Section 25 deals with permanent alimony. After disposal of the case, court grant permanent alimony.
Section 26 provides the court may from time to time pass interim orders with respect to custody, maintenance and education of minor children. 26 says that maintenance for children, minor children. Class, next one is Hindu Adoption and Maintenance Act 1954. This is special legislation which was enacted to amend to codify law relating to adoption and maintenance among Hindus during subsistence of marriage. అంటే మనం హిందూ అడాప్షన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ కింద కేసు వేయాలంటే అంటే కోర్టులో కేసు ఏమీ ఉండక్కర్లేదు, డైరెక్ట్గా మెయింటెనెన్స్కి మనం సూట్ ఫైల్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. అదే హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్లో అయితే సూట్ ఫైల్ చేసిన తర్వాత ఏమైనా కేసెస్ పెండింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఇంటీరియం మెయింటెనెన్స్ అనేది మెయింటెనెన్స్ కోసం ఫైల్ చేస్తారు హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ని. కానీ హిందూ అడాప్షన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ యాక్ట్లో పెండెన్సీ ఆఫ్ ద సూట్ ఉండాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. డైరెక్ట్గాను కేసు పెండింగ్లో లేకుండానే డైరెక్ట్గా ఓన్లీ ఫర్ మెయింటెనెన్స్ అనేది క్లెయిమ్ చేయొచ్చు. Section 18 provides that Hindu wife shall be entitled to maintain by her husband during her lifetime. As per Section 28 of the Hindu Adoption and Maintenance Act ప్రకారం వైఫ్ హస్బెండ్ నుండి లైఫ్ టైమ్ మెయింటెనెన్స్ అనేది క్లెయిమ్ చేయొచ్చు అన్నమాట. అండ్ ఆల్సో టు మేక్ ఏ క్లెయిమ్ ఫర్ సపరేట్ రెసిడెన్స్ వితౌట్ ఫోర్ఫిటింగ్ హెర్ రైట్ టు మెయింటెనెన్స్. సపరేట్ రెసిడెన్స్ అడగొచ్చు, మెయింటెనెన్స్ క్లెయిమ్ చేయొచ్చు అన్నమాట. సబ్జెక్ట్ టు కండిషన్స్ అన్నమాట. సెక్షన్ 18 read with conjoint with section 23 state the factors required to be considered for deciding the quantum of maintenance to be paid. Section 18(2) if he is guilty of desertion, అంటే ఎప్పుడు మనం 18 కింద వేస్తామంటే దానికి కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఇఫ్ హీ ఈస్ గిల్టీ ఆఫ్ డిజర్షన్ చేసేది, అబాండింగ్ హెర్ వితౌట్ ఎనీ రీజనబుల్ కాజ్ అండ్ వితౌట్ హెర్ కన్సెంట్ ఆర్ అగెన్స్ట్ హెర్ విల్ ఆర్ విల్ఫుల్ నెగ్లిజెంట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ క్రూయల్టీ. హీ హాస్ ట్రీటెడ్ హెర్ విత్ సచ్ క్రూయల్టీ and to cause a reasonable apprehension in her mind that it will harm or injury to live with her husband, or if he has any other wife living, ఎవరైనా ఇంకా వైఫ్ ఉంటే, or if keeps concubine in the same house in which the wife is living or habitually resides with concubine elsewhere, or he ceases to be a Hindu by conversion to another religion, or any other sufficient reasons for justifying living separately. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో వైఫ్ మెయింటెనెన్స్కి క్లెయిమ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఎప్పుడంటే డిజర్షన్ అయినప్పుడు, క్రూయల్టీ, హస్బెండ్ హ్యాస్ అనదర్ వైఫ్, లివింగ్ వైఫ్ ఉన్నప్పుడు, కన్క్యూబైన్ తెచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకున్నా లేకపోతే వేరే దగ్గర ఉన్నా సరే, అండ్ హస్బెండ్ కన్వర్టెడ్ టు అనదర్ రిలీజియన్ ఉన్నప్పుడు వైఫ్ మెయింటెనెన్స్ని క్లెయిమ్ చేయొచ్చు అనమాట. అండ్ ఆల్సో సపరేట్ రెసిడెన్స్ కూడా క్లెయిమ్ చేయొచ్చు. మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ అండ్ హిందూ అడాప్షన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ యాక్ట్ ఈస్ దట్ రైట్ అండర్ Section 18 of Hindu Adoption and Maintenance is available during the subsistence of marriage without any matrimonial proceedings between the parties. ఇది సబ్సిస్టెన్స్ ఆఫ్ మ్యారేజ్లో సెక్షన్ 18 ప్రకారం వేసుకోవచ్చు అనమాట. తను ఏమి కోర్టుకి వెళ్ళట్లేదు, ఓన్లీ జస్ట్ ఫర్ మెయింటెనెన్స్కనే వేస్తున్నారు అనమాట ఉమెన్. ఒకవేళ డైవర్స్ వచ్చినట్లయితే అలాంటి సిచ్యువేషన్లో వైఫ్ ఏం చేయాలంటే సెక్షన్ 25 కింద హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ కింద మెయింటెనెన్స్ని క్లెయిమ్ చేయాలి. సెక్షన్ 19 ఆఫ్ హిందూ అడాప్షన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ యాక్ట్ provides that widowed daughter-in-law may claim maintenance from her father-in-law
if she is unable to maintain herself out of her own earnings or other property. తను డాటర్ ఇన్ లా కూడా అగెనెస్ట్ ఫాదర్ ఇన్ లా మీద మెయింటెనెన్స్ క్లెయిమ్ చేయొచ్చు అండర్ సెక్షన్ 19. ఏ కండిషన్స్ లో అంటే unable to maintain herself out of her own earnings or other property, or she has no property on her own, is unable to maintain from estate of her husband or her father or mother, from her son or daughter, if any, or his or her estate. అసలు ప్రాపర్టీ లేకపోయినా, ఒక ప్రాపర్టీ లేదు, ఏదైనా జాబ్ కూడా లేదు, లేకపోతే తనకి ఉన్నది కానీ షీ కాంట్ మెయింటైన్ హెర్ సెల్ఫ్ అవుట్ ఆఫ్ హర్ ఓన్ ఎర్నింగ్స్ ఆర్ అదర్ ప్రాపర్టీ. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఫాదర్ ఇన్ లా మీద విడౌట్ డాటర్ ఇన్ లా మెయింటెనెన్స్ క్లెయిమ్ చేయవచ్చు. Section 20 Hindu Adoption and Maintenance provides that maintenance of children and heirs parents. Section 20 casts a statutory obligation of Hindu male to maintain unmarried daughter who is unable to maintain herself out of her own earnings or other property. ఇందులో సెక్షన్ 20లో ఏంటంటే అన్మ్యారీడ్ డాటర్ అంటే మేజర్ అయిన తర్వాత కూడాను ఒకవేళ అన్మ్యారీడ్ అయినట్లయితే ఫాదర్ హ్యాస్ టు మెయింటైన్ ద డాటర్. In Abhilasha versus Prakash and others, 3-judge bench, Supreme Court held that Article 20, Clause 3 of the Hindu Adoption Maintenance Act, recognition of principles of Hindu law, particularly obligation of the father to maintain an unmarried daughter. It is an absolute right under personal law which has been given a statutory recognition. Supreme Court noted the distinction between the award of maintenance under 125 CRPC and Section 20 of Hindu Adoption and Maintenance Act. Section 25 CRPCలో ఏం చెప్తుందంటే మేజర్ వాళ్ళకి మేజర్ చిల్డ్రన్ని ఫాదర్ మెయింటైన్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ లేదు అన్లెస్ డిజబిలిటీ ఉంటే తప్ప. కానీ సెక్షన్ 20 క్లాస్ 3 ఆఫ్ హిందూ అడాప్షన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ యాక్ట్ ఏం చెప్తుందంటే ఈవెన్ మేజర్ అయినా సరే, డిజబిలిటీ లేకపోయినా సరే డాటర్ని ఫాదర్ మెయింటైన్ చేయాలి అని చెప్తుంది అనమాట. అంటే మెయింటెనెన్స్ ఇవ్వాలి మేజర్ అయిన తర్వాత కూడా, ఒకవేళ షీ ఈజ్ కాంట్ ఏబుల్ టు మెయింటైన్ హెర్ సెల్ఫ్ అయినట్లయితే. సెక్షన్ 22 provides for maintenance of dependents. Section 23 provides for, while awarding maintenance, court shall have due regard to the criteria mentioned therein. Section 23 clause 2, for determining the amount of maintenance, courts has to bear in mind. ఏం చూడాలి అంటే the position and status of the parties చూడాలి, the reasonable wants of the claimant చూడాలి. ఒకవేళ క్లైమెంట్ సపరేట్గా ఉన్నట్లయితే whether it is justified to do so అని చూడాలి. అండ్ వాల్యూ ఆఫ్ ద క్లైమెంట్స్ ప్రాపర్టీ అండ్ అదర్ ఇన్కమ్స్ అవన్నీ కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. ఇంకా ఎంతమంది డిపెండెంట్స్ అండర్ హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ కింద అప్లై చేశారు అంటే ఎంతమందికి మెయింటెనెన్స్ ఇవ్వాలి దాన్ని కూడా కన్సిడర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సెక్షన్ 125 of Code of Criminal Procedure. Chapter 9 of CRPC provides maintenance for wives, children and parents in a summary proceedings. 125 CRPC is a secular legislation. Irrespective of religion, అందరికీ కూడా అప్లై అవుతుంది అనమాట, సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా. Section 125 of CRPC, the main object is to provide immediate relief to an applicant. An application under 125 CRPC is predicated on two conditions: husband has sufficient means and neglect to maintain his wife
who is unable to maintain herself. 125 కింద మనం అప్లికేషన్ ఫైల్ చేయాలంటే హస్బెండ్కి సఫిషియంట్ మీన్స్ ఉండాలి అండ్ ఆల్సో హస్బెండ్ negligence to maintain his wife and who is unable to maintain herself. In such a case, the husband may be directed by the magistrate to pay such monthly sum to the wife as deemed fit, and maintenance is to be awarded on basis of financial capacity of the husband and other relevant factors. The remedy provided under 125 CRPC is summary in nature, and substantive dispute with regard to dissolution of marriage can be determined by civil court or family court in appropriate proceedings. 125 CRPC లో కూడా ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 2001లో అమెండ్ చేస్తూ ఇన్కార్పొరేట్ చేశారు ఏంటంటే ఈ మెయింటెనెన్స్ అనేది వితిన్ 60 days లోపు డిస్పోజ్ చేయాలి అప్లికేషన్ అని చెప్పారనమాట. ఇక 125 సిఆర్పిసి కింద ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ చన్మునియా వర్సెస్ వీరేంద్ర కుమార్ సింగ్, కుష్వాహా అండ్ అదర్స్, ఇన్ దిస్ కేస్ సుప్రీం కోర్ట్ హెల్డ్ దట్ where a woman and man and woman have cohabit for a long period of time in absence of legal necessities of a valid marriage, such a woman would be entitled to maintenance. State proof of marriage is not to be required for grant of maintenance under 125 CRPC and Supreme Court చెప్పిందన్నమాట. అంటే లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్లో ఉన్న వాళ్ళకి కూడాను 125 కింద మెయింటెనెన్స్ ఇవ్వచ్చు అని చన్మునియా వర్సెస్ వీరేంద్ర కుమార్ సింగ్, కుష్వాహా అండ్ అనదర్ కేసులో సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది. స్ట్రిక్ట్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ అనేది అవసరం లేదు. ఇఫ్ దే లివ్ టుగెదర్ ఫర్ కన్సిడరబుల్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ దే లివ్ లైక్ ఏ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ to the society, then they will claim maintenance. Then that woman can claim maintenance under 125 CRPC. Next enactment is Protection of Women from Domestic Violence Act 2005. Domestic Violence Act provides relief to aggrieved woman who is subject to domestic violence. 2A లో aggrieved person అంటే ఎవరో చెప్తారు. 2F domestic violence. 2Q respondent లో హిరాల్ పి హర్సోరా అండ్ అదర్స్ వర్సెస్ కుసుమ్ నరోత్తమ్ దాస్ హర్సోరా అండ్ అదర్స్ 2016 వాల్యూమ్ 10 సుప్రీం కోర్ట్ కేసెస్ 165. ఇందులో ఏం చేశారంటే రెస్పాండెంట్ కుడ్ బి ఎ ఫిమేల్ ఇన్ డొమెస్టిక్ రిలేషన్షిప్ విత్ అగ్రీవ్డ్ పర్సన్. అంటే మేల్ అడల్ట్ మేల్ అనేది రిమూవ్ చేశారనమాట డెఫినేషన్ నుండి. దానివల్ల రెస్పాండెంట్ కుడ్ ఆల్సో బి ఎ ఫెమేల్ ఆఫ్ డొమెస్టిక్ రిలేషన్షిప్ విత్ ద అగ్రీడ్ పర్సన్. అగ్రీడ్ పర్సన్తో ఉమెన్ ఉన్నా సరే, అంటే డొమెస్టిక్ రిలేషన్షిప్లో ఉండి ఒకవేళ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ చేసినట్లయితే ఉమెన్ మీద కూడా అగ్రీడ్ పర్సన్ అప్లికేషన్ ఫైల్ చేయొచ్చు అండర్ సెక్షన్ 12లో. ఇక్కడ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ అనేది జెండర్ న్యూట్రల్ డెఫినిషన్, ఎందుకంటే ఎవరు చేసినా సరే అవుతుంది కాబట్టి. 17(2) provides that aggrieved person cannot evicted or excluded from shared household or any part of it by respondents save in accordance with the procedure established by law. అంటే రైట్ టు రిసైడ్ ఇన్ ద షేర్డ్ హౌస్ హోల్డ్ అని సెక్షన్ 17 subsection 2 ఆఫ్ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ యాక్ట్ చెప్తుంది అనమాట. డి వేలుస్వామి వర్సెస్ పచ్చియమ్మల్ 2010 వాల్యూమ్ 10 సుప్రీం కోర్ట్ కేసెస్ 469. Relationship in nature of marriage is being akin to common law or a defect of marriage. కాబట్టి అంటే రిలేషన్షిప్ ఇన్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ కింద డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ యాక్ట్ కింద మెయింటెనెన్స్ ని క్లెయిమ్ చేయొచ్చు అనమాట. మెయింటెనెన్స్ క్లెయిమ్ చేయొచ్చు, రెసిడెన్స్ క్లెయిమ్ చేయొచ్చు, ఆల్ ద రిలీఫ్స్ కూడా క్లెయిమ్ చేయొచ్చు.
Indira Sharma versus VKV Sharma, 2013, Volume 15, Supreme Court Cases 755. Live-in relationship to fall within the expression of relationship in nature of marriage. మనకి డొమెస్టిక్ రిలేషన్షిప్ ఇన్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ అనే క్లాస్ కూడా ఉంటుంది. అది లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ ఫాల్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ ఇన్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ అని సుప్రీంకోర్టు ఇన్కార్పొరేట్ చేసింది అనమాట. సుప్రీంకోర్టు గేవ్ గైడ్ లైన్స్ విత్ రిగార్డ్ టు లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్. ఏం చెప్పారంటే, డ్యూరేషన్ ఆఫ్ పీరియడ్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్, షేర్డ్ హౌస్ హోల్డ్, డొమెస్టిక్ అరేంజ్మెంట్స్, pooling of resources and financial arrangements, sexual relationship, children, socialization in public, and intention and conduct of the parties. అంటే ఫ్యామిలీ రన్ చేసేటప్పుడు ఎలాంటి కండిషన్స్ ఉంటాయి అంటే అలాంటి కండిషన్స్ అన్నమాట. ఉన్నప్పుడైతే రిలేషన్షిప్ ఇన్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ ని లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ ని రిలేషన్షిప్ ఇన్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ గా కన్సిడర్ చేస్తారు అనమాట. ఏంటి ఉండాలంటే డ్యూరేషన్ ఆఫ్ పీరియడ్ ఆఫ్ లిమిటేషన్, అంటే కన్సిడరబుల్ పీరియడ్ ఆఫ్ దే హ్యావ్ టు లివ్ టుగెదర్ అన్నమాట. షేర్డ్ హౌస్ లో ఉండాలి, డొమెస్టిక్ అరేంజ్మెంట్స్ చేస్తూ ఉండాలి, పూలింగ్ ఆఫ్ రిసోర్స్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ అరేంజ్మెంట్స్, అంటే ఇంటికి కావాల్సినవి తేవటం, మళ్ళీ అంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎలా ఉంటారో అలా అన్నమాట. హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ హౌస్ లో ఎలా నివసిస్తారో అలా అన్నమాట. అమౌంట్ ఎర్న్ చేయడం, మళ్ళీ దాన్ని ఖర్చు పెట్టడం, సెక్షువల్ రిలేషన్షిప్, చిల్డ్రన్ ఉండడం, సోషలైజేషన్ ఇన్ పబ్లిక్, అంటే సోషలైజేషన్ పబ్లిక్ లో యాజ్ ఎ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ గా ఉండడం, ఇంటెన్షన్ అండ్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద పార్టీస్. వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ ఏంటి, వాళ్ళు హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ గా ఉందాము అనుకొని ఉండడం అన్నమాట. ఓకే, ఇలా కండిషన్స్ ఉన్నట్లయితే లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ ఉండేవాళ్ళు ఎక్స్ప్రెషన్ రిలేషన్షిప్ ఇన్ నేచర్ అవుతుంది. కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళు డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ కేసెస్ కింద వచ్చే రిలీఫ్స్ అన్ని కూడా క్లెయిమ్ చేయొచ్చు, ఇంక్లూడింగ్ మెయింటెనెన్స్ అని సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది అనమాట. ఇంకా డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ ఇంక్లూడ్స్ ఎకనామిక్ అబ్యూస్. సెక్షన్ 3 ఏంటి, డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ చెప్తుంది. ఇంకా ఎక్స్ప్లెనేషన్ 1 క్లాస్ 4 లో ఎకనామిక్ అబ్యూస్ గురించి చెప్తుంది అనమాట. ఎకనామిక్ అబ్యూస్ అయినట్లయితే మెయింటెనెన్స్ కోసం క్లెయిమ్ చేస్తారు. సెక్షన్ 17 రైట్ ఆఫ్ రెసిడెన్స్ ఇన్ షేర్డ్ హౌస్ హోల్డ్. సెక్షన్ 19 రెసిడెన్స్ ఆర్డర్ లో రెసిడెన్స్ ఆర్డర్ ఎలా గ్రాంట్ చేస్తుందంటే, గ్రాంట్ ఆఫ్ ఇంజెక్టివ్ ఆర్డర్, అంటే రెస్పాండెంట్ ని నువ్వు ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపో అని చెప్పడం, లేదా ఆల్టర్నేటివ్ అకామిడేషన్ ఆర్ పేమెంట్ ఆఫ్ రెంట్ బై ద రెస్పాండెంట్. ఒకవేళ వేరే దగ్గర వైఫ్ ని అకామిడేషన్ ఆర్ ప్రొవైడ్ చేసినట్లయితే పేమెంట్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్ బై ద హస్బెండ్ అనేది ఇవ్వాలన్నమాట. The right to reside under section 19 is however not indefeasible right, especially when the daughter-in-law is claiming a right against the aged parents-in-law. ఒకవేళ డాటర్ ఇన్ లా కూడా క్లెయిమ్ చేయొచ్చు అనమాట. తన రైట్ ఏమీ పోదు ఎగెనెస్ట్ పేరెంట్స్ ఇన్ లా మీద. ఓకే, మానిటరీ రిలీఫ్ అండర్ సెక్షన్ 20 కింద క్లెయిమ్ చేస్తారు అనమాట. మానిటరీ రిలీఫ్ క్లెయిమ్ చేసేటప్పుడు ఒకవేళ 125 CRPC కింద ఫైల్ చేసినా సరే అగైన్ సెక్షన్ 20 కింద మానిటరీ రిలీఫ్ అనేది క్లెయిమ్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ రెస్పాండెంట్ ఆర్డర్ పాస్ చేసిన తర్వాత అమౌంట్ పే చేయనట్లయితే కోర్ట్ ఏం చెప్తుంది, ఒకవేళ రెస్పాండెంట్ పే చేయనట్లయితే ఎంప్లాయర్ కైనా ఎవరైనా డెటర్ ఆఫ్ ద రెస్పాండెంట్ ఎవరైనా డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన నెసెసిటీ ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు అగ్రీడ్ పర్సన్ కైనా లేకపోతే కోర్టులోనైనా డిపాజిట్ చేయమని ఆర్డర్ పాస్ చేస్తుంది. కాంపెన్సేషన్ అండర్ సెక్షన్ 22. Under section 23, magistrate may grant ex parte order, including order under section 20 of monetary relief. Interim order అన్నమాట. ఇంటరిమ్ మానిటరీ రిలీఫ్ అండర్ సెక్షన్ 23 కింద కూడా
మెజిస్ట్రేట్ గ్రాంట్ చేయొచ్చు. Section 36 of Domestic Violence Act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for time being in force. అంటే వేరే ఎనాక్ట్మెంట్ లో ఎనీ రిలీఫ్ క్లైమ్ చేసినా సరే డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ యాక్ట్ లో కూడాను క్లైమ్స్ ని రిలీఫ్ ని క్లైమ్ చేయొచ్చు అగ్రీడ్ పర్సన్. డైరెక్షన్ అండ్ ఓవర్లాపింగ్ జ్యూరిస్డిక్షన్. ఓవర్లాపింగ్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అవ్వకుండా ఉండడానికి అండ్ కన్ఫ్లిక్టింగ్ ఆర్డర్స్ అవాయిడ్ చేయడానికి సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది అంటే, ఏదైనా సబ్సిక్వెంట్ మెయింటెనెన్స్ ప్రొసీడింగ్స్ ఏమైనా ఇన్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే ప్రీవియస్ ప్రొసీడింగ్స్ గురించి డిస్క్లోజ్ చేయాలి. అండ్ ఏదైనా అవార్డ్ పాస్ చేసినట్లయితే ఆ అవార్డ్ గురించి ఒక కాపీ కూడా ఫైల్ చేయాలి అని చెప్పింది అనమాట. ఎందుకంటే అడ్జస్ట్మెంట్ ఆర్ సెట్ ఆఫ్ అంటే సబ్సిక్వెంట్ గాను మెయింటెనెన్స్ అవార్డ్ చేసేటప్పుడు అడ్జస్ట్మెంట్ చేయడానికి లేకపోతే సెట్ ఆఫ్ చేయడానికి అనమాట. ఇంకా ఇఫ్ ద ఆర్డర్ పాస్డ్ ఇన్ ప్రీవియస్ ప్రొసీడింగ్స్ రిక్వెస్ట్ ఎనీ మోడిఫికేషన్ ఆర్ వేరియేషన్, అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఏ కోర్ట్ అయితే ఆర్డర్ పాస్ చేసిందో ఆ కోర్టులోనే అప్లికేషన్ పెట్టుకోవాలన్నమాట. సెకండ్ వన్ ఈజ్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఇంటరిమ్ మెయింటెనెన్స్. Supreme Court in this judgment frame uniform format of affidavit of disclosure of assets and liabilities by invoking its powers under Article 136 read with Article 142 of the Constitution. And in this judgment, Supreme Court gave uniform formats annexed at enclosure 1, 2 and 3 of this judgment, and it is applicable to parties in all maintenance proceedings and pending proceedings before the concerned family court or district court or magistrate court as the case may be throughout the country. అంటే ఏంటి, కొత్తగాను మెయింటెనెన్స్ అప్లికేషన్ ఫైల్ చేయాలన్నా లేదా ఆల్రెడీ పెండెన్సీలో ఉన్న కేసెస్ కైనా సరేను ఈ అఫిడవిట్ ఆఫ్ డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ అనేది మ్యాండేటరీగాను ఫైల్ చేయాలి అని చెప్పింది అనమాట. అనెక్సర్ 1 ఏం చెప్తుంది అంటే, అనెక్సర్ 1 టౌన్స్ అండ్ సిటీస్ లో ఉన్న వాళ్ళ ప్రాపర్టీస్ గురించి డిస్క్లోజ్ చేయడానికి, అనెక్సర్ 2 అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్ గురించి రిలవెంట్ ఫార్మాట్, అనెక్సర్ 3 మేఘాలయ వాళ్ళకి రిలవెంట్ అనమాట. వాళ్ళ ట్రైబల్ ఏరియాస్ అండ్ దేర్ కస్టమ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. అందుకు అనెక్సర్ 3 ఎవరికి ఏది రిలవెంట్ అయితే ఆ ఫార్మాట్ అనేది సబ్మిట్ చేయాలన్నమాట. ఇంకా అప్లికేషన్ పెట్టేటప్పుడు ఫర్ క్లైమ్ ఫర్ మెయింటెనెన్స్ కన్సెంట్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ అలాంగ్ విత్ అఫిడవిట్ ఆఫ్ డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ అసెట్స్ అనేది మ్యాండేటరీగా పెట్టాలి. ఇప్పుడు అప్లికేషన్ పెట్టిన తర్వాత రెస్పాండెంట్ ఏం చేయాలి, రిప్లైస్ అనేవి ఫైల్ చేయాలి. రిప్లైస్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు రిప్లైస్ తో పాటు అఫిడవిట్ ఆఫ్ డిస్క్లోజర్ విత్ ఇన్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ 4 months అనేది పీరియడ్ లో చేయాలన్నమాట. అంటే రిప్లై ఇచ్చేటప్పుడు విత్ ఇన్ 4 months లోపు తన రిప్లైతో పాటు అఫిడవిట్ ఆఫ్ డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ అసెట్స్ కూడా ఎన్క్లోజ్ చేయాలి. ఇంకా కోర్టు నాట్ మోర్ దెన్ 2 అడ్జర్న్మెంట్స్ అనేవి గ్రాంట్ చేస్తుంది అనమాట. ఇంకా ఒకవేళ ఇంకా మోర్ దెన్ 2 అడ్జర్న్మెంట్స్ తీసుకొని ఇంకా డిలే చేస్తున్నారని కోర్టు ప్రెజ్యూమ్ చేసినట్లయితే, అంటే కాండక్ట్ ఆఫ్ ద రెస్పాండెంట్ టు డిలే ద ప్రొసీడింగ్స్ అని కోర్టు ప్రెజ్యూమ్ చేస్తే రెస్పాండెంట్ క్లైమ్ ఫర్ డిఫెన్స్ ని స్ట్రక్ ఆఫ్ చేస్తుంది అన్నమాట. ఫార్మాట్ మే బి మోడిఫైడ్ బై ద కన్సర్న్ కోర్ట్ ఇఫ్ రిక్వైర్డ్. అంటే అవసరమైతే ఏంటి, కోర్టు ఫార్మాట్ ని వాళ్ళ మోడిఫై చేయొచ్చు అన్నమాట. ఇఫ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ contained in the affidavits of the disclosure, any further information is required, concerned court may pass appropriate orders in respect thereof.
ఒకవేళ ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అఫిడవిట్ అండ్ డిస్క్లోజర్లో ఇచ్చారు, కానీ క్లారిటీ కావాలి అంటే ఫైనల్ డెసిషన్ ఇవ్వడానికి మెయింటెనెన్స్ అవార్డ్ పాస్ చేయడానికి అనేటప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే అప్రోప్రియేట్ ఆర్డర్ పాస్ చేస్తుంది. ఏమైనా రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ కావాలి అంటే ఫైల్ చేయమని. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ డిస్ప్యూట్ విత్ రిగార్డ్ టు డిక్లరేషన్ మేడ్ ఇన్ అఫిడవిట్ ఆఫ్ డిస్క్లోజర్, the aggrieved party may seek permission for the court to serve interrogatories and seek production of relevant documents from the opposite party under order 11 of CPC. ఒకవేళ డిక్లరేషన్ లో ఏదైనా డిస్ప్యూట్ వచ్చింది అనుకోండి, డిక్లరేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ పెడతారు కదా బోత్ పార్టీస్, అందులోన ఏదైనా డిస్ప్యూట్ అరేంజ్ అయిందంటే విత్ పర్మిషన్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ టు సర్వ్ ఇంటరాగేటరీస్. అంటే ఇంటరాగేటరీస్ ఏంటంటే వాళ్ళ క్వైరీస్ పంపిస్తారు, క్వశ్చన్లు పంపిస్తారు అనమాట. దానికి అదర్ పార్టీ ఆన్సర్ చేయాలి. అండ్ సీక్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ ఫ్రమ్ ద ఆపోజిట్ పార్టీ అండర్ ఆర్డర్ 11 of CPC. On filing an affidavit, the court may invoke provision under Order 10 of CPC and 165 of Indian Evidence Act if it considers necessary to do so. అంటే ఏమైనా కాంప్రమైజ్ చేయాలి అనుకుంటే కోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. The income of one party is often not within the knowledge of the other party. The court may invoke 106 of Indian Evidence Act if necessary, since the income, assets and liabilities of the spouse are within the personal knowledge of the party concerned. ఎందుకంటే జనరల్గా ఎవరి ఇన్కమ్ అనేది వాళ్ళకి తెలుస్తుంది కాబట్టి ఎవరైనా పాయింట్స్ రైట్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ ఇన్కమ్ గురించి వాళ్ళకి పర్సనల్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళే క్లారిటీ అనేది ఇవ్వాలి అండర్ సెక్షన్ 106 ఆఫ్ ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్. ఇఫ్ డ్యూరింగ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ప్రొసీడింగ్స్ దెర్ ఈస్ అ చేంజ్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ ఆఫ్ ద పార్టీ ఆర్ సర్కమ్స్టాన్సెస్, ద పార్టీ మే సబ్మిట్ అమెండ్మెంట్ ఆర్ సప్లిమెంటరీ అఫిడవిట్ which should be considered by the court at the time of final determination. ఒకవేళ డ్యూరింగ్ పెండెన్సీ ఆఫ్ ద ప్రొసీడింగ్స్ లో ఏమైనా చేంజ్ ఇన్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఆర్ స్టేటస్ ఆఫ్ ద పార్టీ అయినట్లయితే అమెండెడ్ ఆర్ సప్లిమెంటరీ అఫిడవిట్ అనేది ఫైల్ చేయాలి. కోర్టు while determining the final decision has to consider that main affidavit and amended or supplementary affidavit also. The proceedings made in application for maintenance and replace file should be responsible pleadings. If false statements and misrepresentations are made, the court may consider initiation of proceedings under 340 CRPC and for contempt of proceedings. అంటే pleadings made in application for maintenance and replace file should be responsible pleadings అన్నమాట. ఎందుకంటే అఫిడవిట్ అనేది ఫైల్ చేస్తాం అంటే ఇది స్వాన్ స్టేట్మెంట్ కదా. అండ్ ఈ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ మిస్రిప్రజెంటేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నట్లయితే కోర్ట్ మే కన్సిడర్ ఇనిషియేషన్ ఆఫ్ ప్రొసీడింగ్స్ అండర్ 340 CRPC. అలాగే ఎగ్నెస్ట్ గాను సిఆర్పిసి 340 ఆఫ్ సిఆర్పిసి కింద అండ్ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్టు కింద వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఇన్ కేస్ ఈడబ్ల్యూఎస్ అంటే ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్ ఆర్ బిలో పోవర్టీ లైన్ ఆర్ క్యాజువల్ లేబర్స్ ఉన్నారంటే వాళ్ళు డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ అసెట్స్ అఫిడవిట్ అనేది ఫైల్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. And the concerned family court or district court or magistrate must make endeavor to decide the IA for interim maintenance by reasoned order within a period of 4 to 6 months at least after affidavit of disclosure have been filed before the court. అంటే interim order ని within 4 to 6 months లోపు డిస్పోజ్ ఆఫ్ చేయాలన్నమాట. ఎప్పటి నుండి అంటే అఫిడవిట్ ఆఫ్ డిస్క్లోజర్ హ్యావ్ బీన్ ఫైల్ బిఫోర్ ద కోర్ట్. బోత్ పార్టీస్ కూడా అఫిడవిట్స్ ఫైల్ చేసిన తర్వాత ఐఏని 4 to 6 months లోపు డిస్పోజ్ చేయాలి. ఫ్యామిలీ కోర్ట్ ఆర్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ ఆర్ మేజిస్ట్రేట్ కోర్ట్. ఏ ప్రొఫెషనల్ మ్యారేజ్ కౌన్సిలర్ మస్ట్ బి మేడ్ అవైలబుల్ ఇన్ ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ కోర్ట్. ఇంకా ఫ్యామిలీ కోర్టులో ఎందుకంటే ఫ్యామిలీ కోర్ట్ మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఈజ్ టు కన్సిలియేషన్ బిట్వీన్ ద పార్టీస్ అన్నమాట. అందుకోసమని ప్రతి కోర్టులో కూడా మ్యారేజ్ కౌన్సిలర్ని అపాయింట్ చేయాలి. పర్మనెంట్ అలిమనీ
ఇంటర్మ్ మెయింటెనెన్స్ అనేది ఇనిషియల్ గా ఇస్తారు. పర్మనెంట్ అలిమనీ అనేది ఆఫ్టర్ డిస్పోజింగ్ ఆఫ్ ద కేసెస్ అన్నమాట. ద పార్టీస్ మే లెట్ పర్మనెంట్ అలిమనీ అవార్డ్ చేయాలంటే ఏమి ఉండాలంటే ద పార్టీస్ మే లెట్ ఓరల్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇన్కమ్, ఎక్స్పెండిచర్, స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఎక్సెట్రా బిఫోర్ ద కన్సర్న్ కోర్ట్ ఫర్ ఫిక్సింగ్ ద పర్మనెంట్ అలిమనీ పేయబుల్ టు ద స్పౌస్. పర్మనెంట్ అలిమనీ అవార్డ్ చేసే ముందు ఏం చేస్తుందంటే కోర్టు పార్టీస్ ఏం చేయాలి, ఓరల్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేయాలి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్. అంటే ఏ ఫ్యాక్టర్స్ ని బేస్ చేసుకొని మెయింటెనెన్స్ అవార్డ్ చేస్తారో దానికి రెలవెంట్ డాక్యుమెంట్స్, ఓరల్ అండ్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ అనేవి హ్యాస్ టు లేట్ బిఫోర్ ద కోర్ట్. The duration of the marriage would be a relevant factor to be taken into consideration for determining the permanent alimony to be paid. అంటే డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద మ్యారేజ్ కూడా కన్సిడర్ చేయాలన్నమాట. అంటే ఇమీడియట్ గా మ్యారేజ్ అయితే వాళ్ళకి పర్మనెంట్ అలిమనీ తక్కువ ఇవ్వాలి. ఒకవేళ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద మ్యారేజ్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, ఒకవేళ వాళ్ళు ఇంకా వైఫ్ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ అండ్ ప్రొఫెషనలీ క్వాలిఫైడ్ కానీ తనేంటి డ్యూ టు సమ్ రీజన్స్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ ద ఫ్యామిలీ అఫైర్స్ కోసమని తనేమి జాబ్ చేయనట్లయితే అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో వాళ్ళు డైవర్స్ ఏదైనా తీసుకున్నారు వాళ్ళకి పర్మనెంట్ అలిమనీ మళ్ళీ వీళ్ళు ఫైనాన్షియల్ గా సస్టైన్ అవ్వడానికి చాలా స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేయాలి. కాబట్టి duration of the marriage to be relevant factor to be taken into consideration for determining the permanent alimony to be paid. అందుకే duration of the marriage consider చేయాలి. The provision for grant of reasonable expenses for the marriage of children must be made. ఓకే, ఇంకా వైఫ్ కే కాకుండాను చిల్డ్రన్ కూడా అన్నమాట. చిల్డ్రన్ కూడాను కావాల్సిన ఎక్స్పెన్సెస్, రీజనబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఒకవేళ అంటే ఎడ్యుకేషన్కి ఇవ్వాలి, హెల్త్, లైవ్లీహుడ్, ఏ టు జెడ్ అనమాట, అన్నిటిని కూడా కన్సిడర్ చేయాలన్నమాట. దాంతోపాటు ఎక్స్పెన్సెస్ ఫర్ మ్యారేజ్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ మస్ట్ బి మేడ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డిటర్మిన్ ద పర్మనెంట్ అలిమనీ వేర్ ద కస్టడీ ఈజ్ విత్ ద వైఫ్. చిల్డ్రన్ ఒకవేళ వైఫ్ కస్టడీలో ఉన్నట్లయితే మ్యారేజ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడాను డిటర్మైన్ చేయాలి. ఎక్స్పెన్సెస్ would be determined by taking into account the financial position of the husband and custom of the family. ఇవి ఎలా డిటర్మైన్ చేస్తారంటే ఫైనాన్షియల్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద హస్బెండ్ అండ్ కస్టమ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ. ఫైనాన్షియల్ కెపాసిటీ లేకపోతే ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఫైనాన్షియల్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద హస్బెండ్ కన్సిడర్ చేయాలి అండ్ ద కస్టమ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ. If there are any trust funds or investment created by any spouse or grandparents in favor of children, this would be also be taken into consideration while deciding the final child support. ఒకవేళ ఏమైనా ట్రస్ట్ ఫండ్స్ ఆర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసినట్లయితే బై ద స్పౌస్ ఆర్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ దాన్ని కన్సిడర్ చేయాలి. దాన్ని బేస్ చేసుకొని కాస్త అడ్జస్ట్మెంట్ అనేవి ఉంటాయి కాబట్టి. థర్డ్ వన్ ఈస్ క్రైటీరియా ఫర్ డిటర్మైనింగ్ ద క్వాంటమ్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్. ఫర్ determine the quantum of maintenance, there is no straitjacket formula for fixing the quantum of maintenance to be awarded. The careful and just balance must be drawn between all relevant factors. The test for determination of the maintenance is the matrimonial disputes depends upon the financial status of the respondent and the standard of living that the applicant was accustomed in her matrimonial home. అంటే ఫైనాన్షియల్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద హస్బెండ్ ఉండాలి, ఇంకా స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ దట్ ద అప్లికెంట్ వాజ్ accustomed at the matrimonial home. అంటే తను ప్రీవియస్ గా ఎలాంటి అకామిడేషన్ అనేది అంటే ఎలా స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఉందో దానికి సూటబుల్ గాను ఉన్నాయి అమౌంట్ అనేది గ్రాంట్ చేయాలన్నమాట. Section 23 of Hindu Adoption and Maintenance Act provides statutory guidelines with regard to criteria for determining the quantum of maintenance. ఇందులో ఏం చెప్పారంటే పొజిషన్ అండ్ స్టేటస్ ఆఫ్ ద పార్టీస్, రీజనబుల్ వాంట్స్ ఆఫ్ ద క్లైమెంట్, ఇఫ్ ద petitioner or claimant is living separately, justification for the same,
and the value of claimant's property and any income derived from such property, income from claimants, own incomes are from other source. అంటే పొజిషన్ అండ్ స్టేటస్ ఆఫ్ ద పార్టీస్ చూడాలి, రీజనబుల్ వాంట్స్ ఆఫ్ ద క్లైమెంట్ చూడాలి. ఒకవేళ పిటిషనర్ ఆర్ క్లైమెంట్ సపరేట్ గా ఉన్నట్లయితే వెదర్ ఇట్ ఈస్ జస్టిఫైబుల్ కాదా చూడాలి. అండ్ వాల్యూ ఆఫ్ ద క్లైమెంట్స్ ప్రాపర్టీ అండ్ ఎనీ అదర్ ఇన్కమ్ దాన్ని కూడా కన్సిడర్ చేసి తర్వాత మెయింటెనెన్స్ అనేవి డిటర్మైన్ చేయాలన్నమాట. ఇంకా సెక్షన్ 20 సబ్సెక్షన్ 2 ఆఫ్ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ యాక్ట్ ప్రొవైడ్స్ దట్ మానిటరీ రిలీఫ్ గ్రాంటెడ్ టు ద అగ్రీవ్డ్ పర్సన్ or the children must be adequate, fair, reasonable and consistent with the standard of living to which the aggrieved person was accustomed in her matrimonial home. ఇంకా 20 సబ్సెక్షన్ 2 ఆఫ్ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ కూడా చెప్తుంది అన్నమాట. మానిటరీ రిలీఫ్ ఎలా గ్రాంట్ చేయాలంటే టు అగ్రీవ్డ్ పర్సన్ ఆర్ చిల్డ్రన్ మస్ట్ బి adequate, fair, reasonable and consistent with the standard of living which the aggrieved person was accustomed in her matrimonial home. ఇంకో పాయింట్ కూడా ఏంటి సుప్రీం కోర్ట్ కన్సిడర్ చేసింది ఏంటంటే ఢిల్లీ హైకోర్ట్ జడ్జ్మెంట్ ఇన్ భారత్ హెగ్డే వర్సెస్ శ్రీమతి సరోజ్ హెగ్డే 2007 ఢిల్లీ హైకోర్ట్ జడ్జ్మెంట్ laid on the following factors to be considered for determining the maintenance. స్టేటస్ ఆఫ్ ద పార్టీస్ కన్సిడర్ చేయాలని చెప్పింది, రీజనబుల్ వాంట్స్ ఆఫ్ ద క్లైమెంట్ చూడాలి, ఇండిపెండెంట్ ఇన్కమ్ అండ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద క్లైమెంట్, ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ నాన్ అప్లికెంట్ హ్యాస్ టు మెయింటైన్ అంటే రెస్పాండెంట్ ఎంతమందిని మెయింటైన్ చేయాలి, మెయింటెనెన్స్ ఇవ్వాలి. ద అమౌంట్ షుడ్ ఎయిడ్ ద అప్లికెంట్ లివ్ ఇన్ సిమిలర్ లైఫ్ స్టైల్ యాజ్ హీ ఆర్ షీ ఎంజాయ్ ఇన్ ద మెట్రిమోనియల్ హోమ్. అంటే ఎంత అమౌంట్ ఎయిడ్ చేయాలి అంటే ప్రీవియస్గా తను మెట్రిమోనియల్ హోమ్ లో ఏ లైఫ్ స్టైల్ అయితే ఎంజాయ్ చేసిందో దానికి సూటబుల్ గా ఉండాలి. నాన్ అప్లికెంట్స్ లయబిలిటీస్ ఇఫ్ ఎనీ అంటే రెస్పాండెంట్స్ లయబిలిటీస్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని కన్సిడర్ చేయాలి. ప్రొవిజన్స్ ఫర్ ఫుడ్, క్లోతింగ్, షెల్టర్, ఎడ్యుకేషన్, మెడికల్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ ఎక్సెట్రా ఆఫ్ ద అప్లికెంట్. అప్లికెంట్ కి అంటే అప్లికెంట్ ఇక్కడ ఎవరు మైనర్ అండ్ వైఫ్, వాళ్ళకి ఫుడ్, క్లోతింగ్, షెల్టర్, ఎడ్యుకేషన్, మెడికల్ అటెండెన్స్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ వాటిని కన్సిడర్ చేయాలి. పేమెంట్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద నాన్ అప్లికెంట్ అంటే రెస్పాండెంట్ పేయింగ్ కెపాసిటీ చూడాలి. సమ్ గెస్ వర్క్ అనేది ఉండకూడదు అనమాట. అంటే ప్రీవియస్ గా ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే ఈ జడ్జిమెంట్ రాకముందు ఇంటరిమ్ మెయింటెనెన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఎందుకంటే అప్పుడు నాన్ డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ అసెట్స్ ఉండేవి కాదు కాబట్టి గెస్ వర్క్ అనేది చేసి కోర్ట్స్ ఇంటరిమ్ మెయింటెనెన్స్ గ్రాంట్ చేసేవాళ్ళు. కానీ ఈ జడ్జ్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ అసెట్స్ అనేది మ్యాండేటరీ కాబట్టి బేస్డ్ ఆన్ దట్ అప్లికేషన్ అండ్ ఎఫిడవిట్స్ ఆఫ్ ద డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్ బేస్ చేసుకొని మెయింటెనెన్స్ అనేది అవార్డ్ చేయాలి. నాన్ అప్లికెంట్ టు బి డిఫరెంట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ లిటిగేషన్ అంటే రెస్పాండెంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ద లిటిగేషన్ అనేవి బేర్ చేయాలి. The amount awarded under 125 CRPC is adjustable against the amount awarded under 124 of Hindu Marriage Act. అంటే 125 లో CRPC లో ఏదైనా అవార్డ్ గ్రాంట్ చేసినట్లయితే దాన్ని సెక్షన్ 24 ఆఫ్ హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ లో అవార్డ్ గ్రాంట్ చేసేటప్పుడు దాన్ని అడ్జస్ట్ చేయమని చెప్పింది అనమాట. అపార్ట్ ఫ్రమ్ aforesaid factors enumerated, then certain additional factors should be taken into consideration ఫర్ డిటర్మైన్ ద క్వాంటమ్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్. అంటే వాటితో పాటు ఇంకా ఏం చూడాలంటే ఏజ్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ ద పార్టీస్. అంటే ఏజ్ ఎలా చూడాలంటే ఇన్ ఏ మ్యారేజ్ ఆఫ్ ఎ లాంగ్ డ్యూరేషన్ వేర్ ద పార్టీస్ హ్యావ్ endured the relationship of several years, it would be relevant factor to be taken into consideration. Age and employment of parties. అంటే ఇక్కడ ఏంటి ఏజ్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ ద పార్టీస్ అంటే ఎవరన్నా అంటే అప్లికెంట్ అనమాట. అప్లికెంట్ ఏజ్ చూడాలి. ఒకవేళ మ్యారేజ్ అయ్యే స్టార్టింగ్ లో అనుకోండి తనకి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి ఎక్కువ. ఒకవేళ మ్యారేజ్ అయ్యి చాలా ఇయర్స్ అయింది అనుకోండి అంటే ప్రీవియస్ గా తను జాబ్ చేసింది, లేకపోతే హైలీ క్వాలిఫైడ్ అండ్ ప్రొఫెషనల్లీ క్వాలిఫైడ్ కానీ డ్యూ టు సమ్ రీజన్స్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ దర్ ఫ్యామిలీ, చిల్డ్రన్ అండ్ ఎల్డర్లీ పీపుల్ కోసమని తను ఎంప్లాయ్మెంట్కి వెళ్ళినట్లయితే ఇప్పుడు ఒకవేళ డైవర్స్ ఏదైనా తీసుకుంటే తను
ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ సొసైటీలో జాబ్‌కి వెళ్ళి ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ తెచ్చుకోవాలంటే సర్కమ్‌స్టాన్సెస్ చాలా డిఫికల్ట్‌గా ఉంటాయి కాబట్టి, అలాంటి వాళ్ళకి అంటే డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద మ్యారేజ్ కన్సిడర్ చేయాలంట. ఆ ఏజ్ చూడాలి. ఆహ్, అంటే అంటే ఏంటి ఇన్ని డేస్ నుండి తను వర్క్ చేయలేదు. ఇప్పుడు వెళ్తే ప్రెజెంట్ కాంపిటీషన్ డిఫరెంట్‌గా ఉంటది కాబట్టి మెయింటెనెన్స్ అనేది ఇలా లాంగ్ డ్యూరేషన్ ఉండే వాళ్ళకి ఎక్కువ మెయింటెనెన్స్ అనేది గ్రాంట్ చేయాలన్నమాట. రైట్ టు రిసైడ్ ఇంకా ఇలాగ ఏమైనా డిస్ప్యూట్స్ వచ్చేటప్పుడు అండర్ సెక్షన్ 17 of Domestic Violence Act, the aggrieved person has right to reside in shared household. 2S read with section 17 and 19 of Domestic Violence Act అన్నమాట. ఇంకా సతీష్ చంద్ర అహూజా వర్సెస్ నేహా అహూజా, ఇందులో సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది అంటే shared household referred under section 2S is the shared household or agreed person where she was living at the time when the application was filed or at any stage lived in domestic relationship. The living of aggrieved person, aggrieved woman in shared household must have degree of permanence. అంటే ఓన్లీ జస్ట్ అంటే ఏంటి ఇందులో చెప్పిందంటే ఎప్పుడైనా సరే అక్కడ లివింగ్ ఏదైనా హౌస్‌లో ఉన్నప్పుడైనా లేకపోతే అట్ ఎనీ స్టేజ్ అంటే అంతకు ముందు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడైనా అట్ ఎనీ స్టేజ్ అయినా పర్మనెంట్‌గా ఏదైనా హౌస్‌లో ఉంటే అంటే ఏంటి ఇక్కడ రిలేటివ్స్ హౌస్‌లో ఉన్నా సరే అక్కడ కూడా క్లెయిమ్ చేయొచ్చు. బట్ దట్ ఈస్ వాళ్ళు పర్మనెంట్‌గా ఉండాలన్నమాట. ఓన్లీ జస్ట్ ఫ్రెండ్లీగా క్యాజువల్‌గా వెళ్ళి వస్తే అలాంటి దగ్గర షేర్డ్ హౌస్ హోల్డ్ కింద క్లెయిమ్ చేయలేరు. అక్కడ కొన్నాళ్ళు ఉన్నట్లయితే అలాంటి పర్మనెంట్‌గా ఉండాలి అనుకునే అన్నమాట. యాస్ ఎ గెస్ట్‌గా కాకుండా పర్మనెంట్‌గా ఉన్నట్లయితే ఆ ఏంటి రిలేటివ్స్ వాళ్ళ హౌస్‌లో కూడా షేర్డ్ హౌస్ కింద క్లెయిమ్ చేయొచ్చు అని సతీష్ చంద్ర అహూజా వర్సెస్ స్నేహా అహూజాలో సుప్రీంకోర్టు చెప్పిందన్నమాట. ఓకే. వేర్ వైఫ్ ఈస్ ఎర్నింగ్ సమ్ ఇన్‌కమ్, ఒకవేళ వైఫ్ కొంత ఇన్‌కమ్ అనేది ఎర్న్ చేస్తుందనుకోండి. The court held that if the wife is earning, it cannot be operated as a bar from being awarded maintenance by the husband. Wife earning చేసినందులో ఏమీ బార్ లేదనమాట. అంటే హస్బెండ్ ఆబ్లిగేషన్ మెయింటైన్ చేయవలసిన ఆబ్లిగేషన్ నుండి ఏమీ తప్పించుకునే ఛాన్స్ ఏమీ లేదు. Court has to determine whether the income of the wife is sufficient to enable the maintenance herself in accordance with the lifestyle of her husband in the matrimonial home. అంటే తను ఎర్నింగ్ చేసినా సరే ఆ ఎర్నింగ్ ఈజ్ సఫిషియంట్ టు మెయింటైన్ హెర్ సెల్ఫ్ ద లైఫ్ స్టైల్ విచ్ షీ ఈజ్ ఎంజాయ్డ్ ఇన్ ద మెట్రిమోనియల్ హోమ్. అక్కడికి సూటబుల్ గాను సరిపోయినంత సఫిషియంట్ ఇన్కమ్ ఉందా లేదా దాన్ని కన్సిడర్ చేయాలన్నమాట. ఒకవేళ నాట్ సఫిషియంట్ ఇన్కమ్ అయినట్లయితే మెయింటెనెన్స్ అనేది గ్రాంట్ చేయాలి. ఈవెన్ తో వైఫ్ ఈస్ ఎర్నింగ్ సమ్ ఇన్కమ్. మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ మైనర్ చిల్డ్రన్. Living expenses of child would include expenses for food, clothing, residence, medical expenses, education of the children. అంటే చిల్డ్రన్‌కి కావాల్సిన అన్ని ఫెసిలిటీస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయాలి. Extra coaching classes or any other vocational training courses to contemplate on basic education must be factored while awarding the child support. అంటే ఏంటి అంటే ఓల్డెన్ డేస్‌లో అయితే జస్ట్ ఫుడ్, షెల్టర్, రెసిడెన్స్, క్లోతింగ్, మెడికల్ ఎక్స్‌పెన్సెస్, ఎడ్యుకేషన్ అంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ కోచింగ్స్ కూడా మ్యాండేటరీ అయిపోయాయన్నమాట. కాకపోతే దట్ ఎక్స్‌పెన్సెస్ మస్ట్ బి రీజనబుల్. Education expenses of children must be normally be borne by the father. If the wife is working, the earning sufficiently, the expenses may be shared proportionately between the parties. General ganu expenses of the children must be borne by the father. కానీ ఒకవేళ వైఫ్ కూడా సఫిషియంట్ ఇన్కమ్ ఎర్న్ చేసినట్లయితే బోత్ పార్టీస్
హ్యాస్ టు బేర్ ద ఎక్స్పెన్సెస్ విత్ ప్రపోర్షనేట్, అంటే వాళ్ళ ఇన్కమ్ బట్టి ఆ ఎక్స్పెండిచర్ని షేర్ చేసుకోవాలన్నమాట. Serious disability or ill health of the spouse and children are to be considered while determining the quantum of maintenance. Okay, next one is date from which the maintenance to be awarded. ఎప్పటి నుండి అవార్డు మెయింటైన్ చేయాలి? దీనికి there is no provision for Hindu Marriage Act and Domestic Violence Act. కానీ సెక్షన్ 125 సబ్సెక్షన్ 2 CRPC ఒకటే చెప్తుందన్నమాట. Magistrate may award maintenance either from the date of application or from the date of order. ఈ రెండిట్లో ఎప్పటి నుండైనా చేయొచ్చు అని చెప్తుంది. కానీ డిఫరెంట్ హైకోర్ట్స్ ఏం చేస్తున్నాయంటే డిఫరెంట్గా ఇస్తున్నాయి. కొన్ని హైకోర్ట్స్ నుంచి ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్, కొన్ని హైకోర్ట్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ఆర్డర్, కొన్ని హైకోర్ట్స్ అయితే ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఆఫ్ సమన్స్ టు ద రెస్పాండెంట్, అలా అన్నమాట. డిఫరెంట్ కోర్ట్స్ డిఫరెంట్గాను చెప్తున్నాయి. కానీ సుప్రీంకోర్టు ఈ జడ్జిమెంట్లో ఏం చెప్తుందంటే award maintenance to be awarded from the date which the application was made before the concerned court. అంటే ఏ డేట్ నైతే అప్లికేషన్ అనేది ఫైల్ చేశారో ఆ డేట్ నుండి కూడాను మెయింటెనెన్స్ అనేది అవార్డ్ చేయాలని సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది. దిస్ ఇస్ ద లా ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ఎట్ ప్రెసెంట్. ఫిఫ్త్ వన్ ఈజ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్. An application for execution of an order of maintenance can be filed under the following provision. మనకేంటి జస్ట్ ఒకవేళ ఆర్డర్ పాస్ చేసిన తర్వాత రెస్పాండెంట్ మెయింటెనెన్స్ అమౌంట్ పే చేయనట్లయితే ఎగ్జిక్యూషన్కి అనేది వెళ్తారనమాట. దానికి రిలవెంట్ ప్రొవిజన్ సెక్షన్ 28A ఆఫ్ హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ రెడ్ విత్ సెక్షన్ 18 ఆఫ్ ఫ్యామిలీ కోడ్స్ యాక్ట్, ఆర్డర్ 21 రూల్ 94 ఆఫ్ CPC ఫర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఆర్డర్ పాస్డ్ అండర్ సెక్షన్ 24 ఆఫ్ హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ బిఫోర్ ద ఫ్యామిలీ కోర్ట్. ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆర్డర్కి వేయాలంటే ఫ్యామిలీ కోర్టులో వేయాలంటే సెక్షన్ 28A ఆఫ్ హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ రెడ్ విత్ సెక్షన్ 18 ఆఫ్ ఫ్యామిలీ కోర్ట్స్ యాక్ట్, ఆర్డర్ 21 రూల్ 94 ఆఫ్ CPC ఫ్యామిలీ కోర్టులో అయితే. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ జ్యుడిషియల్ మెజిస్ట్రేట్ కోర్టులో అయితే అంటే ఏంటి DVC కేసెస్ అయితే అండర్ సెక్షన్ 20 సబ్సెక్షన్ 6 ఆఫ్ DV యాక్ట్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ద మెయింటెనెన్స్ ఆర్డర్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ 125 కేసెస్లో అయితే సెక్షన్ 128 ఆఫ్ CRPC బిఫోర్ ద మెజిస్ట్రేట్ కోర్ట్ కింద ఎగ్జిక్యూషన్కి మనం అప్లికేషన్ వేయాలన్నమాట ఫర్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ ఆర్డర్. సెక్షన్ 18 ఆఫ్ ఫ్యామిలీ కోర్ట్ యాక్ట్ ప్రొవైడ్స్ దట్ ఆర్డర్ పాస్ బై ఫ్యామిలీ కోర్ట్ షల్ బి ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద CPC. ఫ్యామిలీ కోర్ట్ ఏంటంటే సివిల్ కోర్ట్ ప్రొసీడింగ్స్ ఫాలో అవుతుంది కాబట్టి ఎక్సెప్ట్ 125 CRPCలో తప్ప రిమైనింగ్ అన్నిటిలో కూడా CPC ప్రొసీజరే ఫాలో అవుతుంది. ఇక్కడ మెయింటెనెన్స్ కాబట్టి CPC ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతుంది. 125 క్లాస్ 3 CRPC ఇందులో ఏంటంటే CRPC ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతుంది. ఓకే, డైరెక్షన్ ఫర్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్. ద ఆర్డర్ or decree of maintenance may be enforced like decree of civil court through provisions which are available for enforcement of money decree, including the civil detention, attachment of property, etc., as provided various provisions under CPC. More particularly, sections 51, 58, 55, and 60 read with section order 21. And the maintenance order anedi enforced like a decree of civil court. It is available for enforcement of money decree. అంటే ఇది కూడా మనీ డిగ్రీ టైపే కాబట్టి ఈ మనీ డిగ్రీకి ఏముంటాయి అలాగే సివిల్ డిటెన్షన్, అటాచ్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ చేస్తారు బై ఇన్వోకింగ్ ద ప్రొవిజన్స్ అండర్ సెక్షన్ 51, 55, 58 and 60 ఆఫ్ CPC రెడ్ విత్ సెక్షన్ ఆర్డర్ 21 ఆఫ్ CPC. ఇంకా ఏంటి, ఒకవేళ రెస్పాండెంట్ అఫిడవిట్ ఫైల్ చేయనట్లయితే స్ట్రైక్ ఆఫ్ ద డిఫెన్స్ అనేది చేస్తారు, విచ్ వాజ్ ఆర్ టు బి ద లాస్ట్ రిసార్ట్ అని చెప్పారు అనమాట. ఇఫ్ ద కోర్ట్ ఫైండ్ డిఫాల్ట్ విల్ఫుల్ అండ్ పర్టికులర్లీ ఏ డిపెండెంట్ అన్ఎంప్లాయీ వైఫ్ అండ్ మైనర్ చిల్డ్రన్, అంటే జనరల్గా లాస్ట్ రిసార్ట్ చేయాలి కానీ విల్ఫుల్ గానే ఇవ్వట్లేదు, డిస్క్లోజ్ చేయట్లేదు అనుకోండి అఫిడవిట్, అండ్ వైఫ్ ఈజ్ అన్ఎంప్లాయీ, ఇల్లిటరేట్
అండ్ మైనర్ చిల్డ్రన్ ఉన్నట్లయితే యాక్షన్ షుడ్ బి టేకెన్ అట్ ఎర్లియర్ స్టేజ్ అనమాట. ఒకవేళ కంటెంప్ట్ ప్రొసీడింగ్స్ ఫర్ విల్ఫుల్ డిజోబీడియన్స్ మే బి ఇనిషియేటెడ్ బిఫోర్ ద అప్రోప్రియేట్ కోర్ట్. ఇక్కడ మెయింటెనెన్స్ ఆర్డర్ ఏంటి, ఇక్కడ ఆర్డర్ ఆల్రెడీ పాస్ చేశారు కానీ అని ఒబే చేయనట్లయితే ఏం చేయాలంటే కంటెంప్ట్ ప్రొసీడింగ్స్ అనేవి ఫైల్ చేయాలి బిఫోర్ అప్రోప్రియేట్ కోర్ట్. అంటే ఏ కోర్ట్ అయితే ఆర్డర్ పాస్ చేస్తుందో ఆ కోర్టులోనే అనమాట. సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది అంటే మెయింటెనెన్స్ కేసెస్ లో బోత్ ద పార్టీస్ హ్యాస్ టు ఫైల్ అఫిడవిట్ విత్ రిగార్డ్ టు దేర్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ అని చెప్పింది అనమాట. ఇంకా అఫిడవిట్ లో థర్డ్ పాయింట్ ఇన్ డిక్లరేషన్, అఫిడవిట్ లో డిక్లరేషన్ లో థర్డ్ పాయింట్ ఏం చెప్తుందంటే నేను అర్థం చేసుకున్నాను, ఎనీ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినట్లయితే నేను కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ కింద పనిషబుల్ అవుతాను. అండ్ ఆల్సో సెక్షన్స్ 199 రెడ్ విత్ 191, 193 ఈ కింద పనిషబుల్ అవుతాను అండర్ ఫర్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఆఫ్ అప్ టు 7 years. అండ్ 209 ఆఫ్ ఐపీసీ కింద పనిషబుల్ అవుతాను అప్ టు 2 years అని చెప్పింది. ఇంకా I have read and understood 191, 193, 199 and 209 ఆఫ్ ఐపీసీ అని ఒక డిక్లరేషన్ తీసుకుంటుంది అన్నమాట. అంటే ఏంటి, 196 ఇట్ ప్రెసెంట్ 236 ఆఫ్ బిఎన్ఎస్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ మేడ్ ఇన్ డిక్లరేషన్ విచ్ ఈస్ బై లా రిసీవబుల్ యాజ్ ఎవిడెన్స్. అంటే ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ ఎందుకు ఇస్తారంటే ఎవిడెన్స్ గా రిసీవ్ చేసుకుంటారు కదా అఫిడవిట్, దీనికి అనమాట 199 చెప్తుంది. 191 corresponding provision with BNS is 227 giving false evidence. 193 corresponding provision with BNS at 229 punishment for false evidence. 209 corresponding provision with BNS 246 dishonestly making false claim in the court. ఇలాగా అంటే ఏంటి, ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ ఫర్ గివింగ్ ఎవిడెన్స్ ఇచ్చినట్లయితే అప్ టు 7 years. ఇంకా డిజానెస్ట్లీ మేకింగ్ ఫాల్స్ క్లెయిమ్ ఇన్ ద కోర్ట్ 209 కింద ఫైల్ చేస్తే 2 years. ఇంకా ఇది ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం వల్ల కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్టు కింద పనిషబుల్ అవుతారని నాకు తెలుసు, నేను ఈ ప్రొవిజన్స్ చదివాను, నేను అర్థం చేసుకున్నాను అని డిక్లరేషన్ ఇస్తారనమాట. కాబట్టి కేసెస్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు అంటే అఫిడవిట్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు ట్రూ పర్టికులర్స్ ఇవ్వాలన్నమాట. ఫాల్స్ అండ్ మిస్రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఏది కూడా ఇవ్వకూడదు. ఇచ్చినట్లయితే కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ కింద ఇంకా 199, 191, 193 అండ్ 209 కింద పనిషబుల్ అవుతారు. వల్ల బోత్ పార్టీస్ కూడా బెనిఫిట్ అవుతారు. ఎందుకంటే హస్బెండ్ కి లాస్ ఉండదు, వైఫ్ కి కూడా లాస్ ఉండదు. కరెక్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్ కెన్ బి అవార్డెడ్ బై ద కోర్ట్. Thank you.